नमस्कार दर्शक, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं लाइटोस लाइव में। ना रहेगा संवाददाता, ना रहेगी संवाद, देखो रचा जा रहा है एक नया इतिहास। डिगबोई के डीएफओ ऑफिस में चल रहा था कुछ खास। आईना दिखाने पत्रकार पहुंचा तो वहां के लोग हो गए नाराज। हम बात कर रहे हैं असम के तिनसुकिया जिले के डिगबोई के डीएफओ ऑफिस की। एक घटना की बीते दिन एक पत्रकार को ये जानकारी मिली कि यहाँ के डीएफओ ऑफिस में कुछ भोज का कार्यक्रम चल रहा है। संवाददाता को लगा कि ये जानकारी जरूरी है तो वो वहाँ गए। मौके पे पहुंचने पे जो प्रतिक्रियाएं हो रही थी उसकी तस्वीर लेते हुए जब उन्होंने सवाल किया कि भैया यहाँ मास्क क्यों नहीं लगाया गया है, सरकार द्वारा जब ऐसी नीति बनाई गई है कि भीड़ इकट्ठा ना हो तो यहाँ भीड़ क्यों इकट्ठा किया गया है, तो कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया। वो हाथापाई पे उतर गए और संवाददाता के कैमरा पर भी अपना हाथ से जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर बस उस संवाददाता पे नहीं है, ये टक्कर लोकतंत्र पे है। आखिर आप कहेंगे ये टक्कर उस संवाददाता को मिलते हुए लोकतंत्र पे क्यों आ गई? संविधान के अनुसार विधायिका कार्य प्रणाली और न्यायपालिका के लोकतंत्र में 3 स्तंभ हैं, लेकिन पत्रकारिता को असंवैधानिक तौर पे चौथा स्तंभ का स्थान प्राप्त है। पत्रकार ही वह अस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके जनता के लिए सत्ता में बैठे लोगों से भी प्रश्न किया जाता है। क्या हो अगर इस स्तंभ पे ही प्रहार हो? अगर लोकतंत्र में जिसे पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर चौथे स्तंभ पे प्रहार हो तो हमारा लोकतंत्र कितना सुरक्षित है और नहीं है, ये हम समझ सकते हैं। वन इंडिया की 20 जून 2020 की एक रिपोर्ट की माने तो यूपी के कानपुर के एक पत्रकार को गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इन्होंने सरकारी जमीन की लूट की खबर की जानकारी दी थी, जिनका नाम बताया जा रहा है एस त्रिपाठी। और असम की बात करें तो हमारी जानकारी में रितुपर्णा और सनातन डेका की पीरा वाली दर्ददायक मर्डर की कहानी से हम अनजान नहीं हैं। हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि बात बस धक्का मुक्की की है और हम इसे मर्डर से जोड़ रहे हैं, मगर समझने वाली बात ये भी है कि छोटी छोटी बातों पे अगर हम अंकुश नहीं लगाएंगे तो हो सकता है आगे बढ़ के भविष्य में हमें धक्का मुक्की के बाद मर्डर की कहानी सामने आए, जैसा दूसरे राज्यों में हो चुका है। ये वही पत्रकार हैं जो कोरोना महामारी के बीच में भी अपने कार्य में दिन रात लगे हुए थे ताकि हमारे पास खबर आ सके। एक पत्रकार पर हमला हो, ये बस इतना मात्र भर नहीं है कि एक पत्रकार पे हमला हुआ। सोचा जाए तो ये एक लोकतंत्र पे हमला है। हम समझ सकते हैं ऐसी चीजें हमें क्या समझाती हैं, हमारा लोकतंत्र कितना सुरक्षित है या नहीं है, ये हमें समझना जरूरी है। और अगर ऐसी घटनाओं के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर समय हमें जरूर समझा देगा कि हमें किस वक्त क्या समझ जाना चाहिए था। इस पे हमने काफी लोगों की प्रतिक्रिया ली, आप उसे जरूर सुनिएगा। डिगबोई डीएफओ ऑफिस में डिगबोई वन विभाग के कार्यालय में किसी प्रकार के भोज के आयोजन की खबर प्राप्त होने के बाद मैं मौके पे वहीं पहुंचा। सभी भोज खाने में मगन थे। 2 व्यक्ति से हमने बात करने का प्रयास किया और पूछा गया कि ये किस प्रकार का आयोजन है और आप लोगों ने मास्क क्यों व्यवहार नहीं किया है और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया है। सरकार की नियम नीति का पालन न करते हुए ये कार्य किया जा रहा था। इस पूछताछ के दौरान भास्कर नाथ नाम के एक कर्मचारी वो आते हैं, पीछे से मुझे धक्का देते हुए कौन से शब्दों का प्रयोग करके मुझे आवाज देता है। जब मैं पीछे मुड़ मेरे कमरे पे हाथ से जोरदार मुक्का मारा गया जिसका कोई कारण नहीं था और मुझ पे प्रहार किया गया। और विभिन्न प्रकार के माफियों को भी देखा गया था। भास्कर नाथ नाমৰ এজন কৰ্মচাৰী আহি মোক বেক সাইডৰ পৰা এবাৰ হেৰি কৰে কোন বুলি এবাৰ মানে কৰি মই যেতিয়া ঘূৰি দিওঁ মোক কেমেৰাত তেওঁ থাপৰ মাৰি বিনা কাৰণে মানে কেমেৰাত আক্ৰমণ কৰে।
আৰু সেই কেমেৰাত আক্ৰমণ কৰাক লৈ কালি এক হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। আৰু তাত আপুনি কোনোবা হেৰি দেখিছিলে নেকি মাফিয়া তেওঁলোকে বন মাফিয়া তেওঁলোক যিসকল মানে শিলৰ বা পাথৰৰ কোৱাৰি তেনেকুৱা? হয়, আমি যি কালি মানে ইয়াত নিজ চকুৰে দেখিলোঁ, যিখিনি আমাৰ এই ডিগবৈ বনপাল অধিকাৰী ডিগবৈ মানে বন সংমণ্ডলৰ অধীনত যিখিনি কাম হৈ থাকে, শিল মাফিয়া, বন মাফিয়া আৰু আপোনাৰ বিভিন্ন মাফিয়া ইয়াত উপস্থিত হৈ এই সন্মিলনত খানা খাই আছিলে তেওঁলোকে। আৰু আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ খোৱা ৰুমলৈ গৈছিলোঁ, একাংশ বন মাফিয়াই খাই থকা ভাত পানী এৰি তেওঁলোকে পিছফাললৈ দৌৰি যায়। ডিগবৈ বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত যি সাংবাদিকৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হ'ল, তাক আমি নাজিৰা মহকুমা ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ। কাৰণ সংবিধানৰ ৪ৰ্থ সাংবাদিকৰ ওপৰত যি নিৰ্মমভাৱে বন মাফিয়া আৰু বন বিষয়াই যি অত্যাচাৰ কৰিলে, তাক অনতিপলমে প্ৰশাসনে উচিত তদন্ত কৰি শাস্তি দিব লাগে, অন্যথা গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টভাৱে জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, যিসকল বন বিষয়া আৰু বন মাফিয়াই এনে কাৰ্য সংগঠিত কৰিলে, পুনৰবাৰ যদি এনেকুৱা হ'বলগীয়া হয় কাৰ্য, তেনেহ'লে ইয়াত কিন্তু উচিত শাস্তি পাব, তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব। আৰু চৰকাৰক পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে উচিত তদন্ত কৰি যিকেইজন সেই কাণ্ডটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে। যিহেতু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ জনগণক জ্ঞাত যে যোৱাকালি DFO অফিচত এখন ডাঙৰ ভোজমেলৰ আয়োজন হৈছিলে। এই ভোজমেলৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা তেওঁলোকে অৱমানিত কৰি এই ভোজমেল আয়োজন কৰা হৈছিলে DFO অফিচত। সেই খবৰ পাই আমাৰ সচেতন সাংবাদিকসকলে ইয়াত আহিছিলে নিউজ পৰিৱেশন কৰিবলৈ। তেতিয়া সেই সাংবাদিককেইজনক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ কেমেৰা দলিয়াৰ পৰিলক্ষিত হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ কেমেৰাত। আৰু সেয়েহে সেই দোষীক আমি উচিত শাস্তি দিবলৈ আজি আমি আহোমেনা তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ। আৰু আমাক ন্যায় লাগে, আৰু গণতন্ত্ৰ ৪ৰ্থ স্তম্ভক অপমানিত কৰা আহোমেনাই কোনোদিনাই সহ্য কৰা নাই আৰু আগন্তুক দিনলৈকেও নকৰে। ধন্যবাদ। জয় অসম। কেমেৰাত কঢ়িয়াইছে আৰু তেওঁ আকৌ আমাৰ সাংবাদিকজনক নীতি শিক্ষা দিবলৈ যায় কি যে আপোনালোকে অনাধিকাৰ ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ যায়। কিন্তু আমিও জ্ঞাত ক'ত আমি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং ল'বলৈ ক'ত পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, কোনবোৰ চেঞ্চিটিভ জোনত আমি ৰেকৰ্ডিং লওঁতে পাৰ্মিশ্যনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি জানো। ইয়াত ভোজ ভাত পাতি থকা অৱস্থাত ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ সময়ত এজন সাংবাদিকৰ ওপৰত তেওঁৰ কেমেৰাত হাত দি মোবাইলটো থপৰিয়াই পেলাইছে, সেইটো আমাৰ ওচৰত স্পষ্ট প্ৰমাণ আছে। দ্বিতীয়তে আজি যেতিয়া তিনিচুকীয়া জিলা আহোম সেনাৰ সকলো সদস্য বিষয়সকলে আহি ইয়াত এটা প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী কৰিবলৈ আহিছিল, ইয়াৰে ফৰেষ্ট কৰ্মী এজনৰ নেম প্লেট নথকা বন্দুক লৈ থকা এজন ফৰেষ্ট কৰ্মীয়ে আমাৰ সাংবাদিকসকলৰ লগতে আহোম সেনাৰ কৰ্মীসকলক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰিছে, আচৰিত ধৰণৰ কথা কৈছে। কি হ'ল জাত, এইটো এজন কোনো কাৰোৰে অধিকাৰ নাই। এই ক্ষেত্ৰত আমি বমন ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যেন এনেকুৱা ধৰণৰ বন কৰ্মী বা যিকোনো বিষয়া কৰ্মচাৰী এনেকৈ যাতে সাংবাদিকৰ লগতে জনসাধাৰণকো যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ব্যৱহাৰ নকৰে, এয়া মোৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ ডিগবৈ সাংবাদিকসকলৰ। ডিগবৈ বন সংমণ্ডলত স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি হোৱাত আমাৰ ডিগবৈ DFO অফিচত আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন মাফিয়াৰ লগত তেওঁলোকে ভোজ ভাত খায়। আৰু এই ভোজ ভাত খোৱা অৱস্থাত আৰু কিবা এটা ঘটিছে নেকি এই সংক্ৰান্তত আমাৰ ডিগবৈ সাংবাদিকসকলে আহি তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰাত আৰু ভোজ ভাত খোৱা থকা অৱস্থাত তেওঁলোকৰ সাংবাদিকসকলক অপদস্থ কৰে। আৰু এই অপদস্থ কৰাত আমি সদৌ উমৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু যিহেতু সাংবাদিকৰ ৪ৰ্থ স্তম্ভ তেওঁলোকে জনাটো উচিত। আৰু সেই সাংবাদিকক তেওঁলোকে অপদস্থ কৰি পঠিয়াইছে, তেওঁলোকক মাৰি লৈ পঠিয়াইছিলে। আৰু এনেকুৱা এটা ঘটনাক আমি নিন্দা দিছোঁ, ধিক্কাৰ দিছোঁ। আৰু এই যিহেতু DFO অফিচত তেওঁলোকক কিয় এই চৰকাৰী অফিচত ভোজ ভাত খাইছে সেইটো এটা ৰহস্যজনক কথা। যিহেতু বন বিভাগৰ এটা DFO কাৰ্যালয়ত যিহেতু আমি বিভিন্ন কাম কাজ কৰা হয়, আৰু তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা অৱস্থাত যিহেতু লকডাউন চলি আছে, এই ইমান ভোজ ভাত খোৱাৰ কিয় প্ৰয়োজন আছে, আৰু তেওঁলোকে তদন্ত আঁতৰলৈ আহিব লাগে। আৰু যিহেতুকে আমি ডিগবৈ DFO ওপৰত বিভিন্ন ধৰণে আমি অভিযোগ পাই আছোঁ, তেওঁলোকক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দি থকা হৈছে বা আমি তেওঁলোকক বাধ্য কৰাইছোঁ এই ক্ষেত্ৰত। কিন্তু আজিলৈকে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কাজ চলাই যোৱাত আমি খুবেই দুখিত। ইয়াকে কৈ আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু যিহেতুকে আমাক পুনৰবাৰ যদি এনেকুৱা হয় সাংবাদিক বন্ধুসকলক আমি
ইয়াৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰি বাইদেউ হ'ম। আজি ডিগবৈ DFO কাৰ্যালয়ত ভোজভাত এটা আয়োজন কৰা খবৰ পাই আমি দুজন সতীৰ্থ সাংবাদিক ইয়াত আহিছিলোঁ খবৰ কৰিবলৈ। আমি যেতিয়া সোমাই গৈছোঁ দেখিছোঁ তাত গোটেই কাৰ্যালয় গাড়ীয়ে ভৰ্তি, 2 শতাধিকতকৈ ওপৰত মানুহ তাত উপস্থিত আছিলে আৰু জানিব পৰা মতে তাত বন মাফিয়া উপস্থিত আছিলে। আমি যেতিয়া গৈ তাত তদন্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, তাত উপস্থিত থকা বন কৰ্মচাৰী ভাস্কৰ নাথ নামৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰাজু হাজৰিকাক অপদস্থ কৰে। তেওঁ যি মোবাইলে কেমেৰা কৰি থকা মোবাইলক তেওঁ গতিয়াই পেলাই দিয়ে আৰু লগতে তেওঁ ধমক এটা দিয়ে, যিটো লৈ আমি তাৰ পাছত বহুত দেৰি পৰ্যন্ত আমি DFO কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে আছোঁ। পাছত আমি DFOৰ লগত এই সন্দৰ্ভত লগ কৰিছোঁ, আমি তেওঁক অভিযোগ দিছোঁ। এতিয়া আমি লগতে তেওঁৰ ভাস্কৰ নাথৰ এগেইনষ্টত কিবা সঠিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি মন কৰিম যে ভৱিষ্যতে তেওঁ এই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, তাৰ পাছত আমি পৰৱৰ্তী আমাৰ পদক্ষেপ আমি ল'ম। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, অসম চৰকাৰ দিছপুৰ তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ বিষয় স্মাৰকপত্ৰ মহোদয় জয় জয়তে বৈপ্লৱিক অভিনন্দন গ্ৰহণ কৰিব। অতি দুখেৰে সৈতে আপোনাক জনাওঁ যে যিটো সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ৰাজ্যখনতো কৰোণা মহামাৰীয়ে আৰ্থিক আৰু সামাজিক পৰিৱেশ বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে, ৰাজ্য চৰকাৰে সামাজিক দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি ৰাজ্যবাসীক সাৱধান হ'বলৈ অনুৰোধ কৰিছে। সেই সময়ত যোৱা ইংৰাজী 29/7/2020 তাৰিখ বুধবাৰে ডিগবৈস্থিত জিলা বন প্ৰাধিকাৰী বিষয়া কাৰ্যালয়ত বন বিষয়াৰ সৈতে বন মাফিয়া কয়লা মাফিয়াই মহাভোজ মেলাৰ আয়োজন কৰাৰ খবৰ পাই একাংশ বৈদ্যুতিন মাধ্যমৰ সাংবাদিকে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে অপদস্থ কৰে। গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক এইদৰে অপমান কৰা কাৰ্যক আমি আহোম সেনাই তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। বন বিষয়াৰ সৈতে মিলি বহু দিন ধৰি বন ধ্বংসযজ্ঞ চলাই আছে একাংশ বন মাফিয়াই। গতিকে মহোদয়ে এই বিষয়ত পোনপটীয়াকৈ হস্তক্ষেপ কৰি এটা উচিত বিচাৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। সভাপতি দ্বিতীয় সম্পাদক। अभी के लिए इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए लाइट हाउस लाइव। हो जाएगा तो वो बीच में इतना लंबा काट। चलो भाई आज कहीं चलते हैं, बड़े दिनों बाद पप्पा जी से गड्डी की चाबी लेके आया हूँ। My hometown, Bonito Miragao. It's not a city, but it's a small town. My town. बहुत आसान है इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। लाइट हाउस टॉप पे आइए या फिर इस नंबर पे अपना RC भेजिए। सबसे बेस्ट टॉप ब्रांड्स के साथ अपना इंश्योरेंस जज कीजिए, कंपेयर कीजिए और उसके बाद सबसे बेस्ट इंश्योरेंस ले लीजिए। Standard terms and conditions apply.